Garuu jaalala keenyaaf ni goggogaa jaalala keenyaaf qoonqoosaa goggoge kana jiisuu yoo barbaaddanii Ididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya ምንድነው እግዚአብሔር የተጠማው ነገር ምንድነው የተቸገረው የእግዚአብሔር ልጅ ንጉሥ ልጅ አንዳች የማይጎልበት የተከበረ ኪሩቤል ሱራፌል በመንበራቸው የሚሸከሙ ቅዱሳን መላእክቱ የሚያመሰግኑት አምላክ ምን ቸገረው? ምንድነው ተጠማው ያስባለው ነገር? ምንድነው ያስራበውና ያስጨነቀው ነገር? እንዲህ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 34 ላይ የኔስ መብል የላከኝን ፈቃድ አደርግ ዘንድ ነው ስራውንም ፈጽም ዘንድ ነው። አያችሁ እሱ እንጀራና ውሃ አይደለም የፈለገው ማለት ነው። እርሱ ስጋ አይደለም፣ እርሱ አትክልት አይደለም የፈለገው ማለት ነው። እርሱ ቢራ አይደለም የፈለገው፣ እርሱ ውስኪ አይደለም የፈለገው ማለት ነው። እርሱ ወተት አይደለም የፈለገው ማለት ነው። ምንድነው የእግዚአብሔር ልጅ የፈለገው ስትሉ እንዲህ ይላል የኔስ መብል የኔስ ምግብ የኔስ መጠጥ የላከኝን ፈቃድ አደርግ ዘንድ ስራውንም ፈጽም ዘንድ ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑት እስኪ ሁላችሁ። እና አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔርን በምግብ አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔርን በምድራዊ እይታ ሊለኩት ይፈልጋሉ። እሱ ግን እያለ ያለው የኔስ ረሃብ የኔስ ጥማት የእግዚአብሔርን ፈቃድ አደርግ ዘንድ ነው። የኔና የእናንተ ረሃብ ምንድነው? የኔና የእናንተ ጥማት ምንድነው? ፍላጎታችን ምንድነው? ምኞታችን ምንድነው? ጥማችን ምንድነው? ራእያችን ምንድነው? እኔና እናንተ ለቤተ ክርስቲያን የምናስበው ነገር ምንድነው? እኔና እናንተ ለኢትዮጵያ የምናስበው ነገር ምንድነው? ጦርነት ነውን? ምንድነው? ጥል ነውን? ምንድነው? ልዩነት ነውን? ምንድነው? ክፍፍል ነውን? ምንድነው? የኔና የእናንተ ረሃብና ጥማት የኔና የእናንተ ጉጉት ምንድነው? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዘረኝነት ነውን? ምንድነው? ወይስ ወንጌል ይሰበክ ዘንድ ነውን? ቃለ እግዚአብሔር ከዳር ዳር ይዳረስ ዘንድ ነውን? ቤተ ክርስቲያን በሁሉም ቋንቋ ተናግራ ማየት ነውን? በሁሉም ቋንቋ የሚናገሩ በሁሉም ቋንቋ የሚቀድሱ በሁሉም ቋንቋ የሚያከብሩ የሚያገለግሉ አገልጋዮችን መፍጠር ነው ወይስ ምንድነው? የኔና የእናንተ ጥማት ብዙዎቻችን ጠምቶናል፣ አልረካንም። ብዙዎቻችን ርቦናል። ጥሩ ነው መጠማቱ፣ ጥሩ ነው ጉጉቱ፣ ጥሩ ነው ምኞቱ፣ ጥሩ ነው እቅዱ። ግን ምንድነው ትክክለኛው እቅዳችን? በእውነት የሰው ልጆችን የሚያሻግራቸው የክርስቶስ አይነት ጥም ነው? የሰው ልጆችን ወደ መዳን የሚያመጣ አይነት ጥም ነው? የሰው ልጆችን ወደ ሕይወት የሚያመጣ አይነት ጥም ነው? ስለዚህ ጌታ እያለ ያለው የኔ ጥም የአባቴን የላከኝን ፈቃድ ማድረግ ስራውንም መፈጸም ነው። ማልኪና ተንባይ ሲናጃይብ ሲሶ ቁርፋን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋይ ኦፊሳ የሞድባቶ ማሊዳ ደቡን ኢሳ ማሊዳ ቤልሳ ጋፊ ጀዶ ቢፋ ደቢኑ ታው ደንደው ወንጌል ዮሐንስ በቆና አፍር ለኮብ ሰዶሚ አፍር ረቲ ያንዲኮ ሀየማ አባኮቲ ራወቹዳ ወጂሳ ሶጀቹዳ ጀዳ ያንዲኪ ያፍኬሰን ማሊዳ አገልተኒ ጎፍታን አነኒ ሚቲ ከንበርባዴ ኢትቱ ሚቲ ከንበርባዴ ቢሻኒስ ሚቲ ከንበርባዴ ኡጋቲስ ሚቲ ከንበርባዴ ፈርሶስ ሚቲ ከንበርባዴ ዳዲስ ሚቲ ከኒኒ በርባዴ ወኒ አዱኛ ከነስ ሚቲ ከኒኒ በርባዴ ኢኒ ሀየማ አባሳ ራወቹ ፊ ወጂሳ ወጀቹዳ አኒፊስ ማል በርባነ ማል ቤሩፍ ነሜ ኡጋቤል አጅራ ሐቀቤል አጅራ ወሊገልቴ ቤል አጅራ ጃለል ቤል አጅራ ነጋቤል አጅራ ወነጌፈቹ ቤል አጅራ ወኑወቹ ቤል አጅራ ሞ ሎለ ቤል አጅራ ሞ ወራነ ቤል አጅራ ሞ አጀቻ ቤል አጅራ ሞ ኢናፋ ቤል አጅራ ሞ ወልበሌሱ ቤል አጅራ ሞ ሰኙማ ቤል አጅራ ሞ ወልቲ ናፉ ቤል አጅራ ጀኔቶፍ ጋፈቹ ባየ በርባችሳራ ውስታንገሩ ማልቤሌ ይማባሳ ቤሌኖስ የመይል መሳ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤለውን የማባ ከፉደሳ ቤለውን የመሳ ራወቹና ፍሪሳ ገልማንገውና ሐውን አከሚና ከኑራ ኤገሙ በቹም ባየ በርባችሳራ ከናፍ ቤሊ በረከና ሁጂ ጋሪዳ
Absun barakana namusa kristaanummaati. Beelli barakana safuudha buudha. Baafilmi wal kabajaan jiru, sabni wal dhagaan jiru, namni wal dhagaan jiru. Beelli barakana gaabbii galuudha. Beelli barakana waan gaariirraa fagaannee jirra. Gaarii beelofnee barjarana. Waan waaqayyoon jaalatu beelofnee barakana jirana. Hojii inni fedhu beelofnee barakana jirana. Maalidha yemni abbaasaa gaafii jedhuufi qulqulluuni Phaawulos tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 gaafuri irratti maalidha? Ilmi namaa hundi akka fayyuu fi dhugaa beekuudhaaf akka dhaqqabuudha jedha. Waalaba ni tokko yemni abbaa fayyisaa addunyaa ilmi namaa hundi dhugaa akka beekuudha. Inni lammataa ammoo gara fayyinaatti akka dhufuudha. Amma bar dhugaatu badee bari. Amma bar dhugaaf sobni bar wal marqeeraa bari. Gaarii famaan wal marqeeraa bari. Sirrii fi dogoggorri wal jalaa marqeeraa bari. Wanni ta'uun qabuu fi wanni ta'uun qabne bar wal marqee asuma wal jijjiirra dhaabbatee jira bar. Taabotuma fuuldura dhaabbatee jira bari. Dirree dhugaa kanarratti bar dhugaa argachuudhaaf danuu rakkanne. Dirree dhugaa kanarratti haqa argachuuf danuu rakkanne. Dirree dhugaa kanarratti dhugaan nu jalaa dhokotee bar. Danuu nu jalaa awwaalamee bari. Hayyamni Waaqayyoo eebuun gooftaa Yesuus Kiristoos maalidha yoo jettanii namni dhugaa beekutti akka dhufuudha. Maalidha? Dhugaan manni kiristaanaa galmaan ga'uu qabdu wangeela lallabuudha. Dhugaan nu jalaa dhokotee hundi maalidha yoo jettanii afaan hundaatiin lallabuudha. Afaan hundaatiin qaddasuudha. Afaan hundaatiin wal dhaggeeffachuu dadhabuudha. Walii galtee dhabuu keenyadha. Wal ta'iinsa dhabuu keenyadha. Wal mararfachuu dhabuu keenyadha. Alatti wal baasnee wal himachuu wal komachuu keenyadha. Kuma walitti qabuu keenyadha. Dhugaa kana laallachuun baay'ee barbaachisaadha. Hayyamni Waaqayyoo ilmi namaa hundi gara dhugaa akka dhufu qofa miti. Amoos fannifamu gooftaa Yesuus Kiristoos lubbuuwwan hundi gara fayyinaatti dhufanii jireenya bara baraa akka isaan gonfatanidha. የአባቱ ፈቃድ ታዲያ ምንድን ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ ረሃብ የእርሱ ጥም ይህ ከሆነ ማለትም የአባቱን ፈቃድ ማድረግ ከሆነ ይህ የአባቱ ፈቃድ ምንድን ነው ለሚለው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 እስከ 4 ላይ ይህን የአባቱን ቃል ወይም ፈቃድ በሚከተለው መልኩ ይነግረናል። ሰዎች ሁሉ እንዲድኑና እውነትን ወደ ማወቅ እንዲደርሱ ነው ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዴት ያለ ፍቅር ነው! የሚድኑት ሰዎች ሁሉ ናቸው። ልዩነት የለም። የዘር ልዩነት፣ የቋንቋ ልዩነት፣ የብሔር የመልክ ልዩነት የለም። የመልክዓ ምድር ልዩነት የለም። ይህ የአባቱ ፈቃድ ሰዎች ሁሉ ይድኑ ዘንድ ነው። እና ታዲያ እዚህ ላይ እየሰራ ነው። ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ በቋንቋቸው እያገለገላቸው ነው። ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ እየቀደስንላቸው ነው። ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ ሐዋርያ እያፈራንላቸው ነው። ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ ትልም እቅድ አለን ወይ? ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ ስልት አለን ወይ? ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ የዛሬ 10 እና 20 ዓመት ምን እንሰራለን የሚል እቅድ አውጥተናል። ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ የአባቱ ፈቃድ ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ ነው። ኢየሱስ የተጠማው ነገር ይሄንን ነው ከኔና ከናንተ። የተራበው ነገር ይሄንን ነው ከኔና ከናንተ። ዛሬ የመድኃኔ ዓለምን በዓል ስቅለቱን እናስባለን የምንል ከሆነ የረሃቡንና የጥማቱን ምክንያት ደግሞ በአግባቡ ተረድቶ ሰዎች ሁሉ ያለምንም ዘር፣ ያለምንም ቋንቋ፣ ያለምንም ባህል፣ ያለምንም መልክዓ ምድር ልዩነት እንዲድኑ መስበክ፣ መቀደስ፣ ማገልገል፣ ማቀድ፣ መወያየት፣ መስራት፣ መሞገት ያስፈልገናል። መዳን ብቻ አይደለም፣ ዋናው ደግሞ ስንድን በእውነት ነው የምንድነው እና እውነትን ያላወቀ ሰው አይድንም። ሌላው የአባቱ ፈቃድ ሰዎች ሁሉ እውነትን እንዲያውቁ ነው። በቤተ ክርስቲያን ተሰብስበናል፣ ግን እውነትን ይዘናል ወይ? እውነትን አውቀናል ወይ? እውነት አርነት እንደምታወጣ፣ እውነት እንደምታሳምም፣ እውነት እንደምትቀጥል፣ እውነት እንደምትከፋ፣ እውነት ግን ደግሞ እንደምታሸ
እንደምታሸንፍ ሞትን ድል አድርጋ እንደምትነሳ በእርግጥም መረዳት ያስፈልጋል። አንዱ የአባቱ ፈቃድ እንግዲህ ሰዎች ሁሉ እንዲድኑና እውነትን ወደ ማወቅ እንዲደርሱ ነውና ክርስቶስ ኢየሱስ ውሃን የተጠማው ውሃ ብለን ስንገልጠው መሰረታዊነት የተጠማው ነገር ይህንን ነው። እንብራ ቢሻን ኤቦቴ ኩኒ አብሱም ሳይን ሞሜኔ ኢምማን ጋቢ ኑራ ኤቦቴ አኖሌ ጅርቱ እንዲኬሰን እንደብኔ በር ኢምማን ጋቢ አከነጀዳ መልካ ስላሴ ረቲ ኢምማኒ ጋቢ ነማ ቆንቆ ኬሰን በርባዱ ፊ ነጋን ስኒፋተው ጀዳ ስላሴ ማሉራ በርባዳ ፈይሳን አዱኛ ማሉራ በርባዳ ዮጀተኒ ቆንቆን ኢሳይ ማንጋቢ ኬኛ በርባዲ ማሊያ ዲቢኡ ኬኛ ካ ጩቡ ኬኛ ኢሱ ኬኛ ዳካ ሐማራ ገረጋሪ ትሉፉ ኬኛ ካ መበርከን ጋቡ ጅሩ በር አጄስነስ ኡማ ጋቡ ደደብኔ ወልወራነስ ጋቡ ደደብኔ ወልበለስነስ ጋቡ ደደብኔ ወለደምስነስ ጋቡ ደደብኔ ወለረምስነስ ጋቡ ደደብኔ መነ ክርስቲያና ጀግነስ ጋቡ ደደብኔ ኡመተ ኬኛ ብትስነትስ ጋቡ ደደብኔ አመናሲ ባስነትስ ጋቡ ደደብኔ በተስካና ዲዮ ተምስነትስ ጋቡ ደደብኔ ኡመኒ ኑኮመቴ ኑበላለፈቴ መነ ክርስቲያና ከዲናት ይላለትስ ጀረነ በርጋቡ ደደብኔ በሩ ፊላሉ ደደብኔ በር ቦው ደደብኔ በር እንቅልፈቹ ደደብኔ በሪ ኦፍ መዳሉ ደደብኔ በሪ ኢቱ ጀባኔ በር መታጀባኔ ሐሜኛም መታጀባኔ በር ጩቡዳን መታጀባኔ በሪ ከጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጽነነ ርዕሱ አከጀደም የሰነት መታገዲ ቀበቹ ደደብኔ በር እንጭቡቱን ቀባቲ መታገዲ ቀባቴ ኑን ጩባኔ ኑን ለስኔ ወቶ ጅሩ ከዲጀኔ ይፈማ ጋፈቹ አባ ጋቢ ፉዱት ዲያቹ ኢፍ ኢላሉ ኢፍ መዳሉ ደደብኔ በር ከምባይ ሲንገዲሲሱ ከነኔቦቴ ilmiwa gaboftani ኢየሱስ ክርስቶስ ፈኖሮ ወዴቶ ሐረስ ከነኑራ በርባዳ ኢጋቲ ከማፊ ጩባኒ ዮሐንስ ፍሪ ጋቢ ዳፍተው ታሲፈጣ ጀዴቶ ከነኒ ዱበቱ ጀቹና እንግዲህ ራኒ ዓለም በመስቀል ላይ በዋለበት ሰዓት ከኔና ከናንተ የተጠማው አንዱ የንስሐ አምባ ነው። መልካ ስላሴ ላይ እንዲህ ይላል የሰውን እንባ መጠጥ ለሚሻው ጉሮሯችሁ ሰላም እላለሁ ይላል። የስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ልጅ የሆነው የኢየሱስ ክርስቶስ መጠማት የእርሱ መራብ ምን ነው ካላችሁ መመለሳችንን ይጠማል። መመለስ አቃተን እኮ መጸጸት አቃተን፣ ራሳችንን ማየት አቃተን። እየተጋደልን ጸጸት ጠፋ፣ እየተጠፋፋንም ንስሐ ራቀ፣ እርስ በርስ እየተዋጋንም ንስሐ የሚገባ የለም። በአውደ ምሕረቱ ላይ አስከፊ ወንጀሎችና ኃጢአቶችን ሁሉ እየፈጸምን ተገቢ ያልሆኑ ጽርፈቶችን ሁሉ እየፈጸምን እየሰረቅንም እየመዘበርንም ንስሐ የለም። የሚገርመው በታቦተ ሕጉ ፊት ለፊት ቀርበን ስንትና ስንት ኃጢአቶችን እየፈጸምን አሁን የኢየሱስ ጉሮሮ እንባችንን እስኪጠማና እስኪደርቅ ድረስ ልቦናችን ደንድኗል። ለመመለስ ማንም ፈቃደኛ አይደለም። ሁሉም እልኸኛ ሆኗል። ማዶ ለማዶ ቆመናል። ሀገር በዚህ ምክንያት ቁና ትተነፍሳለች። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ምክንያት ትጨነቃለች። ህዝብ ማህበረሰብ በዚህ ምክንያት ግራ ተጋብቷል። ቤተሰብ መካከልም እኮ እንደዚህ ሆነው እኮ ባወራውና ማወራው ትዕቢታቸው ለንስሐ የሚያበቃቸው አይደለም። ይቅር ለእግዚአብሔር ለመባባል ለመነጋገር ለመወያየት ዝግጁ አይደለም። ምንድነው ያለው ክፍተት ብለው ቤተሰብ እርስ በርስ ለመነጋገር፣ ዘመድ አዝማድ እርስ በርስ ለመነጋገር፣ ንስሐ ለመግባት ይቅር ለመባባል ዝግጁ ስላልሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እያለን ነው? ተጠማው። አማኝ እንደዚህ ልቦናው ሲደነድን በእውነትም ተጠማው ያስብላል። በክርስቶስ ኢየሱስ የማዳን ሥራ ምናለው ምንል እኔና እናንተ ከሁሉ በላይ እኮ ይቅርታ፣ ከሁሉ በላይ ንስሐን፣ ከሁሉ በላይ ሰላምን ብናወርድ ኖሮ ዛሬ ኢትዮጵያ ሀገራችን፣ ዛሬ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን፣ ዛሬ ማህበረሰባችን ሰላምን ባገኘ ነበር። የእርሱ መጠማት ምድሪቷ ሰላምን እንደ ውሃ እንድትጠማ፣ ፍቅርን እንደ ውሃ እንድትጠማ አደረጋት።
ስለዚህ ሞት ቀልድ ሆነ፣ ግድያ ቀልድ ሆነ፣ እንደ ተራ ታሪክ ይታይ ጀመረ። ማንኛውም አካል እንደ ቀላሉ ሲረግፍ ማንም ምንም የሚልበት ዘመን ላይ አይደለም ያለነው። ናም ክርስቶስ ኢየሱስ ተጠማው ይለናል። ሶስተኛው እና የመጨረሻው ነጥብ በመስቀል ላይ የዋለው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠማው ፍቅርን ነው። ኢጋ እኒ ለመታ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ኑራ ዴሞቴ ጋቢዳ ጩቡወን ሄዱራ ወኔ ጋቡዳፍ ቆፒ ሚቲ ወለጀስኔስ ወልወራኔስ ወልበለስኔስ ወለደምሲኔቲስ ወልትናፍኔቲስ አምቤኛ ወል በሌስኔስ አመስ ጋቢ ገሩዳፍ ቆፒ ሚቲ ቢይ ጉበቴስ ሚዳኒስ ጉበቴ ሰምኒስ ጉበቴ መኒስ ጉበቴ ለፍቲስ ጉበቴ አመስ ጋቢ ገሩዳፍ ፊላሉዳፍ መዳሉዳፍ ቆፒ ቀብኖ ማቲወን ዋቀዮን ገሩ ኑይፊ ሲራ ወኒኒ ጉዳን በርባዶ ጋቢ ገሉ ገረሳት ዴቢኡዳ ከነዳ በርከረንዶት ሲኒፍ ካሳ ቱሬ ኢማን ኢልመነማ ጋቢዳን ሲያቱ ቆንቆ ከበርባዱፍ ነጋና ተውጀዳ በርበሬሳ ከነለ ከኑራ በርባደሙ ከነላ ወቹን ባይኤቱ ዋቀዮ ወሊኒ ኑ አራሱ ወልቲ ኑ ፊዱኒ ደንዳ ከናፍ ባወራ ሀደ ወራ ወሊ ነጋ ሀቡሱ ኡላኑላ ወሊ ነጋ ሀቡሱ ሰብኒ ሰበ ወሊ ነጋ ሀቡሱ ወጀታን ወጅሲሳ ወሊ ነጋ ሀቡሱ ወገናኒ ሞቱማ ኡመተ ወሊ ነጋ ሀቡሱ ከመጋላስ ጅሩ ከሞሰነስ ጅሩ ከለገስ ጅሩ ከንገመስ ጅሩ ከንገመነስ ጅሩ ሁንዱምቱ ነጋ ሀቡሱ ሁንዱምቱ ጋቢ አገሉ ሁንዱምቱ ገረባ ቀይወታ ደቢው ጋፈስ ደቺ ነጋ አርገት ጋፈስ ቢይ ነጋ አርገታ ጋፈስ ሰምኒ ነጋ አርገታ ጋፈስ ነምኒ ነጋ አርገታ አካታ ከናን ዮዴምኔ ዳብሱ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሱኒ ደንዴኛ ኢንስ በሪ ኡመራት ከኑ ጋፈቱ ከነዳበሪ ኤቦዴ ዳብሱ ነምባስኔ ኑን ጀዳ በራኖ ወዲንጅርቱ እንከሰልዩ ኤቦዴ አብሱ ነምባስኔ ጀኔ አከኒ መተን ዮበርባኔ ሀሩማ ወቸጋሪ ወጀቹዳ ጅሬኛ ጋሪ ጅራቹዳ ጋቢ ገሉዳኒ ዳብሱ ኢሰባሱኒ በርባቺሳዳ እንግዲህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተጠማው ሲል ቅድም በገለጽኩላችሁ መሰረት ከኔና ከናንተ የሚፈልገው ፍቅርን ነው። ለዚህ ነው መልካ ኢየሱስ ላይ በሰው ፍቅር ጥም ለሚታመመው ጉሮሮ ሰላም እላለሁ የሚለው። ከኔ ጋር ናችሁላችሁ? በምን በሰው ፍቅር ጥም ለሚታመመው ጉሮሮ ሰላም እላለሁ። አያችሁ፣ የጌታ ጉሮሮ የሚደርቀው የኔና የእናንተን ፍቅር በመፈለግ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ለዚህ እኮ ነው እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ፣ ማንም ደጁን ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ገባለሁ፣ ከእርሱም ጋር ራት እበላለሁ ብሎ የሚናገረው እንዴት የሚወደን፣ እንዴት የሚማጸነን፣ እንዴት የሚለምነን፣ እንዴት የሚለማመጠን አምላክ ነው ይህ አምላክ። እኛ ልንለምነው ሲገባ የለመነን፣ እኛ ልንለማመጠው ሲገባ የተለማመጠን፣ እኛ ይቅርታ ልንለው ሲገባ እሱ ስለኛ በደል ይቅርታን የጠየቀ፣ ስለኔና ስለናንተ በደል ካህን ሆኖ ራሱን መስዋዕት አድርጎ ያቀረበ እንዴት ያለ የፍቅር አምላክ ነው። እናም ረሃቡ እናም ጥሞ የኔና የእናንተን ፍቅር እኮ ነው። አያችሁ እንዴት ያለ ምንም ስለፈለገ አይደለም፣ ነው ስለሚወደን፣ ነው ስለሚሻ ስለሚፈልገን እኔና እናንተን በስተን አንድ ሆነን አምልከን የእሱ ልጆች ሆነን እንድንታይ ባዘጋጀልን ስፍራ ደግሞ ወደ አባቱና ወደ አባታችን ቤት ሄደን ዘላለማዊ ሕይወትን እንድንቀዳጅ ይፈልጋል። ማን? ይህ ውሃን የተጠማው ውሃ በዛሬው ዕለት መሰቀሉን የምናስብለት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጋ ነፍሱን ፈይሳ አዱኛ ከቀብዲ ዱማቲ ካስኖ ጃለለ ኢልማ ነማቲ አከነጀዳ መልካ ኢየሱስ ይረቲ ዳብሱ ጃለለ ነማቲን ቆንቆኬ ኢበሙፊ ነጋና ተው ጀዳ ቆንቆንኪ ያፍኬን ሰን ማሪዳፍ ዲበማ ማሊፍ ጎጎጋኛ ተፍኑባቲ ዳፍ ጎጎጋላት
oduudhaaf gogogaalaat, baatiidhaaf gogogaalaat, munaadhaaf gogogaalaat, hamiidhaaf gogogaalaat, jibbaaf gogogaalaat, arrabsoodhaaf gogogaalaat, nama balleessuudhaaf gogogaalaat. Qoonqoon waaqa keenya modeela keenya fakkeenya keenya gooftaa Yesuus Kiristoos garuu jaalala keenyaaf ni goggogaa. Jaalala keenyaaf qoonqoo isaa goggoge kana jiisuu yoo barbaaddanii ajaja isaa eeguu dhakaa. Kan na jaalatu yoo jiraate jedha gooftaan Yesuus Kiristoos. Ajaja koo yaa eegu, abboommii koo yaa eegu. Kanaaf qajeelfama isaatiitti buluu, waan inni barbaadu, waan inni fedhu raawwachuun baay'eetti barbaachisaadha. ቢሻን ኤቦት ውሃን የተጠማ ውሃ ወራቡላ ዴባና ይዲዲያዳ ገለኒ ኬኛ ኡልፊነ ሳቲፍ ቃኔ እንዲኬ